जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। न्यायाधीश गण पुस्तक अध्याय 7। मिदियानर पराजय। जेरुबाल अर्थात गिदियन और तांकर सहवर्ती समस्ते अति प्रत्युषरे उठी हारद निर्झर समीपरे छाउणी पकाइले। किंतु मिदियान उत्तर दिगरे मोरे पहाड़ निकटवर्ती उपत्यकारे छाउणी पकाइथिला। प्रभु गेदियनଙ୍କୁ कहिले, तुम सहवर्ती जनता बहु संख्यक थिबा जोगु सेमानंको हस्तरे मिदियानको मु समर्पी देबी नाही। कारण इस्राएल मो सन्निधान रे एपरी आत्मगारिमा प्रकाश करि पारे, निज हस्त बड़े मु मुक्त होइअछि। सुतरां जनता को कुह, जिए भीतग्रस्त तथा थरहर से निज गृह को प्रत्यावर्तन करू। तहु गिदियन सेमानंको परीक्षा कले और 22,000 लोक फेरीगले। केवल 10,000 लोक अवशिष्ट रहिले। प्रभु पुनरा गिदियनଙ୍କୁ कहिले, तथापि सुधा जनता बहु संख्यक। सेमानंको जलाशय पाखको नहीं जाओ, सेठारे मु सेमानंको तुम निमंते परीक्षा करिबी। एही व्यक्ति तुम गहणरे जीव, एहीपरि मु जहा संपर्क रे कहिबी से तुम संगरे जीव, वो एही व्यक्ति तुम गहणरे जीव नाही, एहीपरि जहा संपर्क रे कहिबी से तुम संगरे जीव नाही। तहु गिदियन जनता को जल समीप को नहीं आसिले। प्रभु कहिले, श्वान सदृश चाकू चाकू करी पान करुथिबा प्रत्येक व्यक्ति को तुमे पृथक करी रखिब एवं सेहीपरि जानुपात करी जल पान करुथिबा प्रत्येक व्यक्ति को मध्य पृथक करी रखिब। हातरे जल आनी चाकू चाकू करी पान करुथिबा लोकंक संख्या 300 थिला। अवशिष्ट समस्त व्यक्ति जानुपात करी जलपान करिथिले। प्रभु गिदियनଙ୍କୁ कहिले, चाकू चाकू करी जल पान करिथिबा 300 लोकंक माध्यमरे मु तुमको मुक्त करिबी और गिदियन को तुम हस्तरे समर्पण करिबी। अवशिष्ट समस्ते निज निजर गृह को प्रत्यावर्तन करंतु। तत्परे जनता हस्तरु से आटिका तथा भेरी समूह संग्रह कले। केवल सेही 300 लोकंको निज सह रखी अवशिष्ट समस्त इस्राएलों को सेमानंक गृह को पठाई देले। सेमानंक निम्न देशस्थ उपत्यकारे मिदियान छाउणी पकाई रहिथिला। सेही रात्रि रे प्रभु तांकु कहिले, उत्थित होई छाउणी पाखकु जाओ, मु ताहा तुम हस्तरे समर्पण देई अछि। किंतु जीवापाई तुमे जदि भय कर, तेबे तुम मृत्यु पूरा को संगरे नहीं छाउणी पाखकु अवतरी जाओ। सेमाने जहा करंती तुमे ताहा सुनिबो ओ तत्परे छाउणी को आक्रमण करिबा पाई तुमे शक्ति संचय करिबो। तहु निज मृत्यु पूरार गहणरे सशस्त्र शत्रु सैन्यमानंक बाह्य पहरा स्थान पर्यंत से अवतरी गले। उपत्यकारे मिदियानीय, आमलेकीय तथा प्राच्यवासीमानंक समावेश
ପଙ୍ଗପାଳ ସମ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଟଗଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବାଲୁକା ତୁଲ୍ୟ ଅଗଣିତ ଥିଲା। ଗିଦିଅନ୍ ସେହିଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସଙ୍ଗୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ମିଦିଆନର ଛାଉଣି ମଧ୍ୟକୁ ଜବରୁଟିର ଏକ ପିଷ୍ଟକ ଖସିଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ତାହା ଛାଉଣିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଛାଉଣି ଓଲଟି ଭୂପତିତ ହେଲା। ଉତ୍ତରରେ ତାର ସଙ୍ଗୀ କହିଲା, ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗିଦିଅନଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇ ନପାରେ। ମିଦିଆନମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସେନାବାହିନୀକୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣି ଗିଦିଅନ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ। ତତ୍ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଛାଉଣିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ କହିଲେ, ଉଠ, ମିଦିଆନୀୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସେହି 300 ଲୋକଙ୍କୁ 3 ବଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଭେରୀ ତଥା ଆଟିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଶାଲ ରଖି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ, ଯାହା କିଛି ମୁଁ କରିବି ତୁମେମାନେ ତଦନୁଯାୟୀ କର। ଛାଉଣିର ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ମୁଁ କରିଥିବା ଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ମୁଁ ଓ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀମାନେ ଭେରୀ ବଜାଇବା ବେଳେ ଛାଉଣିର ଚତୁର୍ଭାଗରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭେରୀ ବାଦନ କରି ପ୍ରଭୁ ତଥା ଗିଦିଅନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହି ଚିତ୍କାର କର। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପହରା ସମୟରେ ନୂତନ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ବେଳେ ଗିଦିଅନ୍ ଓ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ 100 ଲୋକ ମିଦିଆନଙ୍କ ଛାଉଣିର ସୀମା ସହଦରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନେ ଭେରୀ ବାଦନ କଲେ ଓ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଥିବା ଆଟିକାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କଲେ। ସେହି 3 ଦଳ ସହସା ଭେରୀ ବଜାଇ ଆଟିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ବାମ ହସ୍ତରେ ମଶାଲ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭେରୀ ଧାରଣ କଲେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଓ ଗିଦିଅନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖଡ୍ଗ। ଛାଉଣିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲେ। ତହୁଁ ଶତ୍ରୁ ସେନା ଇତସ୍ତତଃ ଧାବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପୂର୍ବକ ପଳାୟନ କଲେ। ସେମାନେ ସେହି 300 ଭେରୀ ବଜାଇବା ସମୟରେ ନିଜ ସହଚର ତଥା ସହଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଲେ। ତହୁଁ ସେନାବାହିନୀ ଆବେଲ ମେହୋଲାର ସୀମା ସରହଦସ୍ଥ ସେରେରା ଅଭିମୁଖେ ବେତ୍‌ସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାୟନ କଲେ। ନାପ୍ଥାଲି, ଆସେର ଓ ମାନାସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ମିଦିଆନମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କଲେ। ଗିଦିଅନ୍ ଏଫ୍ରାଇମର ସମଗ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ମିଦିଆନୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବତରି ଆସ। ବେତବାରା ଓ ଜର୍ଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜଳାଶୟ କରାୟତ୍ତ କର। ତହୁଁ ଏଫ୍ରାଇମ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ସମବେତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବେତବାରା ଓ ଜର୍ଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତଗତ କଲେ। ମିଦିଆନର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମିଦିଆନର ଓରେବ ଓ ସିବ୍ ନାମକ 2 ଜଣ ଅଧିପତିଙ୍କୁ ଅଧିକାର କଲେ। ସେମାନେ ଓରେବଙ୍କୁ ଓରେବ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଓ ସିବ୍‌ଙ୍କୁ ସିବ୍ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେପା ସ୍ଥାନ ସମୀପରେ
ବଦ୍ଧ କଲେ। ଓରେବ ଓ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ସେମାନେ ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗିଦିଅନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 8। ଏଫ୍ରାମିୟମାନେ ଗିଦିଅନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଭଳି କରିଅଛ? ମିଦିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯିବା ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକାଇ ନାହଁ? ତହୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ଦୋଷାରୋପ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୁଳନାରେ ମୁଁ ବା ଏପରି କ'ଣ କରିଅଛି? ଏଫ୍ରାଏମର ଦ୍ରାକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କ'ଣ ଆବିଏସରଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଅମଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ନୁହେଁ? ମିଦିଆନର ଅଧିପତି ଓରେବ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ ତୁଳନାରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗିଦିଅନ ଓ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ସେହି 300 ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରି ଜର୍ଦାନ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ସୁକୋତବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ସଦୟ ହୋଇ ମୋର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କେତେକ ରୁଟି ପ୍ରଦାନ କର, କାରଣ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ। ମିଦିଆନର ରାଜବୃନ୍ଦ ସେବା ଓ ସାଲୁମୁନାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଧାବନ ମୁଁ କରିଛି। ସୁକୋତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ପଚାରିଲେ, ସେବା ଓ ସାଲୁମୁନାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରାୟତ୍ତ କରି ସାରିଲ? କାହିଁକି ବା ଆମେ ତୁମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ? ଗିଦିଅନ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ସେବା ଓ ସାଲୁମୁନାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବଣର କଣ୍ଟକ ତଥା କଣ୍ଟକଲତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଦାରଣ କରିବି। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ନେପୁଏଲ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବପରି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁକୋତବାସୀମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତହୁଁ ସେ ନେପୁଏଲବାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି ଗମ୍ବୁଜ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ପ୍ରାୟ 15,000 ସେମାନଙ୍କ ସହ କୋରଠାରେ ସେବା ଓ ସାଲମୁନା ଛାଉଣି ପକାଇ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, କାରଣ ଖଡ଼୍ଗଧାରୀ ସେନା ମଧ୍ୟରୁ 1,20,000 ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ନୋବା ତଥା ଯୋଗ ବେହାହର ପୂର୍ବସ୍ଥିତ ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ସେହି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିଦିଅନମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେବା ଓ ସାଲୁମୁନା ପଳାୟନ କଲେ। ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରି ଗିଦିଅନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ। ତଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ଏହାପରେ ଯୋଆସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗିଦିଅନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ହେରେସର ଉଠାଣିଆ ପଥ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପଥରରେ ଜଣେ ସୁକୋତବାସୀ ଯୁବକକୁ ଅଟକାଇ ରଖି ସେ ପଚାରିଲେ ଓ ସେହି ଯୁବକଟି ସୁକୋତ୍ର 77 ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଲା। ଗିଦିଅନ ସୁକୋତରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେବା ଓ ସାଲୁମୁନାଙ୍କୁ ଦେଖ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିନଥିଲ? କ୍ଳାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ସେବା ଓ ସାଲୁମୁନାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିସାରିଅଛ? ତତ୍ପରେ ସେ ନଗରୀବାସୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ କଲେ ଓ ବଣର କଣ୍ଟକ ତଥା କଣ୍ଟକଲତା ଦ୍ୱାରା ସୁକୋତବାସୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏହାପରେ ନେପୁଏଲର ଗମ୍ବୁଜ ଭାଙ୍ଗି
ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଧନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେବା ଓ ସାଲୁମୁନାଙ୍କୁ ଗିଦିଅନ୍ ପଚାରିଲେ, ତାବୋରରେ ତୁମେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସେହି ଲୋକେ କାହାନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ ଭଳି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୁବରାଜମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ମୋର ଭ୍ରାତାଗଣ ଓ ମୋ ମାତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ। ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ନିଜ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଜେରେଦକୁ ସେ କହିଲେ, ଉଠ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କର। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୁବକ ଖଡ୍ଗ ନିଷ୍କାସନ କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ତରୁଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭୀତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେବା ଓ ସାଲମୁନା କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜେ ଆମକୁ ନିଧନ କର, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର। ତହୁଁ ଗିଦିଅନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଓଟଗୁଡ଼ିକର ଗଳାରେ ଥିବା ଆଭୂଷଣ ସକଳ ସେ ଅଧିକାର କଲେ। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଗିଦିଅନ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ପୁତ୍ର ଓ ତୁମ ପୈତ୍ର ଆମ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁମେ ଆମକୁ ମିଦିଅନ୍ ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ଗିଦିଅନ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବି ନାହିଁ ଓ ମୋର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଶାସନ କରିବେ। ସେ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା କରେ ଯେ, ଲୁଣ୍ଠନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋତେ ଦିଅ। ମିଦିଆନମାନେ ଇସମାଏଲୀୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ ମଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତହୁଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତାର କରି ସେମାନେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଲୁଣ୍ଠିତ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ ରଖିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ 1700 ଶେକେଲ ପରିମାଣର ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଦିଅନୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିହିତ କଣ୍ଠାଭରଣ, କୁଣ୍ଡଳ, ବାଇଗଣୀ ବସ୍ତ୍ର ତଥା ଓଟମାନଙ୍କର ଗଳାହାର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ସେଥିରୁ ଏକ ଏଫଦ ନିର୍ମାଣ କରି ମିଦିଅନ୍ ତାହାକୁ ନିଜ ନଗରୀ ଅଫ୍ରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ତାହାକୁ ଆରାଧନା କରି ବ୍ୟଭିଚାର ବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଗିଦିଅନ୍ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଫାନ୍sh ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ମିଦିଆନ ଏହି ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ହେଁ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଗିଦିଅନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିଲା। ଏହାପରେ ଯୋଆସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜେରୁବାଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ଗୃହରେ ବାସ କଲେ। ଗିଦିଅନଙ୍କ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 70 ଜଣ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ। ସେଖେମରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଉପପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ କଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଆବିମେଲେକ୍। ଯୋଆସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗିଦିଅନ ଅତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓ ଆବିଏସିରୀୟମାନଙ୍କ ଅଫ୍ରାରେ ନିଜ ପିତା ଯୋଆସଙ୍କ କବରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କଲେ। ଗିଦିଅନମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାଲ୍ ଦେବମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ
ପ୍रणिपात କଲେ। ବାଲ ବେରିଥକୁ ନିଜ ଦେବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ବୃତ୍ତିରେ ରତ ହେଲେ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସ୍ମରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସପକ୍ଷରେ ଜେରୁବାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିଦିଅନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାୟ 9। ଆବିମେଲେକ। ଜେରୁବାଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆବିମେଲେକ ସେଖେମକୁ ଯାଇ ନିଜ ମାତାର ଆତ୍ମୀୟ ତଥା ବଂଶଜମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସେଖେମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ପଚାର, ଜେରୁବାଲଙ୍କ 70 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶାସନ କିମ୍ବା ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ପକ୍ଷରେ କେଉଁଟି ଶ୍ରେୟସ୍କର? ମୁଁ ଅଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ତଥା ମାଂସ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର। ନିଜ ମାତାର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଆବିମେଲେକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତରଳିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ ଆମ ଭ୍ରାତା। ବାଲ ବେରିଥର ମନ୍ଦିରରୁ 70 ଖଣ୍ଡ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ସବୁ ବ୍ୟୟ କରି ସେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁଗାମୀ କରାଇଲେ। ଅଫ୍ରାସ୍ତ ନିଜ ପିତୃଭବନକୁ ଯାଇ ଜେରୁବାଲଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ତଥା ନିଜ ଭ୍ରାତା 70 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଜେରୁବାଲଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଜୋଥାମ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ସେକେମ ତଥା ବେତ୍ ମିଲବାସୀ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଓ ସେଖେମସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେମାନେ ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ଜୋଥାମ ଏହା ଅବଗତ ହେଲେ। ସେ ଯାଇ ଗେରିସିମ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ସେଖେମ ଅଧିବାସୀଗଣ, ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ମୋର କଥା ଶୁଣ। ନିଜ ସକାଶେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକଦା ବୃକ୍ଷ ସମୂହ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆମ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କର ବୋଲି ସେମାନେ ଜିତ୍ ବୃକ୍ଷକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିତ୍ ବୃକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଉଭୟ ଦେବବ୍ରତ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ କରିଥିବା ମୋର ତୈଳକୁ ବିସ୍ମରି ଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯିବି? ତହୁଁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆସି ଆମ ଉପରେ ରାଜୁତି କର। ତହୁଁ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଉତ୍ତମ ଫଳ ସମୂହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କ'ଣ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବି? ଏହାପରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆସି ଆମ ଉପରେ ରାଜୁତି କର। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେବବୃନ୍ଦ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଉଥିବା ମୋର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ କ'ଣ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବି? ତତ୍ପରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ କଣ୍ଟକ ବୁଦାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆସି ଆମ ଉପରେ ରାଜୁତି କର। ତହୁଁ କଣ୍ଟକ ବୁଦା ବୃକ୍ଷ ସମୂହକୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ସତ୍ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଯଦି ମୋତେ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କର, ତେବେ ଆସି ମୋର ଛାୟା ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ନଚେତ୍ କଣ୍ଟକଲତା ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଲେବାନନର ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ସମୂହକୁ ଦଗ୍ଧ କରୁ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ସତ୍ ଅଭିପ୍ରାୟ ତଥା
ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛ ଓ ଜେରୁବାଲ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ। କାରଣ ମୋର ପିତା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦାପନ୍ନ କରି ମିଦିଆନର ହସ୍ତରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆଜି ମୋ ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ତାଙ୍କର 70 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ହତ୍ୟା କରିଅଛ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଆବିମେଲେକ ତୁମ ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଖେମବାସୀମାନଙ୍କ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛ। ସୁତରାଂ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଆଜି ଜେରୁବାଲ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ପ୍ରତି ସତ୍ ଅଭିପ୍ରାୟ ତଥା ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ, ତେବେ ଆବିମେଲେକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ। ନଚେତ୍ ଆବିମେଲେକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ନି ବହିର୍ଗତ ହୋଇ ସେକେମ୍ ତଥା ବେତ୍ ମିଲୋବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରୁ ଏବଂ ସେକେମ୍ ତଥା ବେତ୍ ମିଲୋବାସୀମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରି ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରୁ। ତତ୍ପରେ ନିଜ ଭ୍ରାତା ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଯୋଥାମ ସେହିଠାରୁ ପଳାୟନ କଲା ଓ ସେ ବେର୍ ଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା। ଆବିମେଲେକ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜୁତି କଲେ। ଆବିମେଲେକ ଓ ସେଖେମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାତ୍ମା ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଫଳରେ ସେଖେମବାସୀମାନେ ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କଲେ ଏବଂ ଏହି ରୂପେ ଜେରୁବାଲଙ୍କ 70 ଜଣ ପୁତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ ହିଂସାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଘାତକ ଆବିମେଲେକ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିବା ସେକେମ୍ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପତିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେକେମ୍ବାସୀମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ସେହି ରାସ୍ତାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ। ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ତହୁଁ ଏବେଦ୍ର ପୁତ୍ର ଗାଲ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହ ସେକେମ୍କୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେକେମ୍ବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେମାନେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପେଷି ସେମାନେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ। ନିଜ ଦେବର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଭୋଜନ ତଥା ପାନ କରି ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏବେଦ୍ର ପୁତ୍ର ଗାଲ ପଚାରିଲା, ଏହି ଆବିମେଲେକ ବା କିଏ? ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଖେମବାସୀ ଆମେ ବା କିଏ? ଜେରୁବାଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସେବକ ସେବୁଲ ସେକେମଙ୍କ ପିତା ହାମୋରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେବା କରି ନଥିଲେ? ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ? ଏହି ଜନତା ଯଦି ମୋର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ବାହାରି ଆସ ବୋଲି ମୁଁ ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ଗାଲ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନଗରାଧିପତି ସେବୁଲର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଆରୁମାସ୍ଥ ଆବିମେଲେକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ କହିଲା, ଏବେଦ୍ର ପୁତ୍ର ଗାଲ ଓ ତାର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ସେକେମ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନଗରୀବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦିଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସୈନ୍ୟ ସମେତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ତୁମେ ରାତ୍ରି କାଳରେ କ୍ଷେତରେ ଛକି ବସ। ପ୍ରଭାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେବା ବେଳେ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆକ୍ରମଣ କର। ଗାଲ ଓ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିବେ
ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ମୁତାବକ ସବୁକିଛି ସାଧନ କର। ଆବିମେଲେକ ଓ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଓ 4 ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସେକେମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛକି ବସିଲେ। ଏବେଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ ବାହାରି ଯାଇ ନଗରୀ ଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। ଆବିମେଲେକ ଓ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ନିଜ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଗାଲ ସେବୁଲକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ପର୍ବତ ଉପରୁ ଲୋକଦଳ ଅବତରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେବୁଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ପର୍ବତର ଛାୟା ଦେଖି ଲୋକ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବି ନେଉଛ। ଗାଲ ପୁନରାୟ କହିଲା, ଦେଖ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକେ ଅବତରି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଣକମାନଙ୍କ ଓକ୍ ବୃକ୍ଷର ପଥ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେବୁଲ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମର ଆତ୍ମଗାରିମା କାହିଁ? ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆବିମେଲେକ ବା କିଏ ବୋଲି ତୁମେ କ'ଣ କହିନାହଁ? ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ଲୋକ କ'ଣ ଏହିମାନେ ନୁହନ୍ତି? ବାହାରି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କର। ସେକେମବାସୀମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଗାଲ ଆବିମେଲେକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କଲା। ଆବିମେଲେକ ତାର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କଲେ ଓ ସେ ପଳାୟନ କଲା। ନଗରୀ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭୂପତିତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଆବିମେଲେକ ଆରୁମାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଗାଲ ଓ ତାର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ସେବୁଲ ସେଖେମ ଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେଲା ତହୁଁ ସେମାନେ ସେହିଠାରେ ବାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଲୋକେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ ଓ ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଦିତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ସୈନ୍ୟକୁ 3 ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି କ୍ଷେତରେ ଛକି ବସିଲେ। ନଗରୀରୁ ଲୋକେ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତହୁଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ। ଆବିମେଲେକ ଓ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଶୀଘ୍ର ଧାବନ କରି ନଗରୀ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଲେ ଓ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଦଳ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ସେହିଦିନ ସାରା ନଗରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆବିମେଲେକ ତାହା ଅଧିକାର କଲେ ଓ ନଗରୀବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ନଗରୀକୁ ଧୂଳିସାତ କଲା ପରେ ସେ ତା ଉପରେ ଲବଣ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କଲେ। ସେଖେମ ଗମ୍ବୁଜବାସୀମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଏଲ ବେରିତ ମନ୍ଦିରର ଦୁର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହାପରେ ସେକେମ ଗମ୍ବୁଜବାସୀମାନେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ ବିଦିତ ହେଲା। ତହୁଁ ନିଜ ସହବର୍ତ୍ତୀ ସୈନ୍ୟ ସମେତ ଆବିମେଲେକ ସାଲମନ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆରୋହଣ କଲେ। ଗୋଟିଏ କୁରାଡ଼ି ନେଇ ଆବିମେଲେକ ବିଡ଼ାଏ କାଠ କାଟିଲେ। ତତ୍ପରେ ତାହା ଉଠାଇ ନିଜ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲଦି ଦେଇ ନିଜ ସହବର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କରିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେହିପରି କର। ତହୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ବିଡ଼ାଏ ଲେଖାଏଁ କାଠ କାଟି ଆବିମେଲେକଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରି ଦୁର୍ଗ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଦୁର୍ଗକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେକେମବାସୀ ପ୍ରାୟ 1000 ପୁରୁଷ ତଥା ନାରୀ ନିହତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ତେବେସକୁ ଯାଇ ଆବିମେଲେକ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାଉଣି ପକାଇଲେ ଓ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗମ୍ବୁଜ ଥିଲା। ନଗରୀବାସୀ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାୟନ କରି ନିଜ ନିଜକୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ରୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଗମ୍ବୁଜ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଆବିମେଲେକ ଗମ୍ବୁଜ ପାଖକୁ ଆସି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ଗମ୍ବୁଜକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗମ୍ବୁଜ
କପାଟ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ଘରଣା ଚକି ଫୋପାଡ଼ି ଆବିମେଲେକଙ୍କ ଖପୁରିକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କଲା। ସହସା ନିଜ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାକି ସେ କହିଲେ, ଜଣେ ନାରୀ ତାଙ୍କୁ ନିଧନ କଲା ବୋଲି ଲୋକେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେପରି ନ କହନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ତୁମ ଖଡ଼୍ଗ ନିଷ୍କାସନ କରି ମୋତେ ବଦ୍ଧ କର। ତହୁଁ ସେହି ଯୁବକ ଖଡ଼୍ଗ ନିଷ୍କାସନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା ଓ ଏହିପରି ଆବିମେଲେକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଆବିମେଲେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ତାଙ୍କ 70 ଜଣ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେକେମବାସୀମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଜେରୁବାଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋଥାମଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପତିତ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ